الحمد لله والصلاة لأهلها اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد وآل محمد۔ آج کا کشف المحجوب سبق نمبر 117 ہے۔ اپریل 2010 سے شروع ہوا تھا اس کتاب کو پڑھنا اور پڑھانا۔ 2 ماہ کے بعد 15 سال ہو جائیں گے۔ ابھی ہم صرف اس کے چند صفحات ہی پڑھ سکے ہیں۔ ابھی ہم نے اس کو آدھی مکمل نہیں کی 15 سال میں۔ انشاءاللہ زندگی کے ایام تو اس کو پڑھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، سناتے رہیں گے، سیکھتے رہیں گے، سکھاتے رہیں گے، کیونکہ ہم آخری لمحے تک سیکھنے والے ہیں اور ایک دوسرے کو سکھانے والے ہیں۔ ہم سب عاجز اور محتاج ہیں۔ آج کا سبق حضرت ابو بکر بن ارجت شبلی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو بکر بن حجدار شبلی رحمۃ اللہ علیہ تبع تابعین میں سے تھے۔ احوال کی تسلی اور مقال کی کشتی، بہت بڑے مشائخ بزرگوں میں سے تھے۔ اللہ کے تعلق میں زندگی بہت اچھی اور پاکیزہ، معاملات طریقت میں ارشادات بہت لطیف، اور آپ اپنے وقت کے بزرگ صوفیاء کے سرداروں میں سے تھے۔ خلیفہ وقت کے دربانوں کے سردار تھے۔ بڑی بڑی ہستیاں اور حتیٰ کہ جنید بغدادی کے مرید ہوئے۔ اس کے علاوہ وقت کے دوسرے بہت سے مشائخ کی زیارت کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی آنکھیں نیچی رکھیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ان کی آنکھیں صرف اللہ کی ذات کا مشاہدہ کریں، اللہ کے غیر کا مشاہدہ نہ کریں، اور یہاں دنیا میں جاہل ہو کے نہ جانا، آخرت کی پہچان کر کے جانا۔ دنیا میں جاہل ہو کے نہ جانا۔ آپ ایک روز بازار گئے تو کچھ لوگوں نے آپ کو دیکھا اور فرمایا یہ شخص تو مجنون ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے۔ تم فرمایا میں تمہارے نزدیک دیوانہ ہوں، تم میرے نزدیک باہوش ہو، بس اللہ پاک میری دیوانگی اور تمہاری ہوشیاری بڑھا دے۔ تمہاری دعا دی کہ اللہ تمہاری عقل مندی بڑھا دے، اور میں اللہ کی محبت میں جذب ہوں تو اللہ میری دیوانگی بڑھا دے، اللہ میری دیوانگی بڑھا دے۔ اور بس میں چاہتا ہوں کہ اللہ میری دیوانگی زیادہ کرے تاکہ میرا قرب اور بڑھے، اور تمہاری عقل مندی زیادہ کرے تاکہ اللہ سے اور دور ہو جاؤ۔ انہوں نے اعتراض کیا، آپ کا یہ قول غیرت پہ تھا، باوجود مسلمانوں ہونے کے لوگ اس کا در جاہل کیوں ہیں اور اللہ کی طرف ان کی توجہ کیوں نہیں؟ جب انسان کسی روح کی دنیا میں گم ہوتا ہے، من کی دنیا میں گم ہوتا ہے، تو لوگ اسے پاگل کہتے ہیں۔ لوگ اسے پاگل کہتے ہیں، پاگل۔ اور یہ پاگل کہہ دینا ان کی شکست نہیں، اس کی وجہ ہے کہ ان کے حالات ایسے ہوتے ہیں جیسے دنیا دار دنیا میں پاگل ہے۔ میری طرف دیکھتے رہیں توجہ سے۔ جیسے دنیا دار دنیا میں پاگل ہے، ایسے اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والا اللہ کی ذات پہ پاگل ہوتا ہے۔ اسے کوئی یاد نہیں رہتا سوائے رب کے، اسے کوئی یاد نہیں رہتا سوائے اللہ کے، اسے کوئی یاد نہیں رہتا سوائے ذات الہ کے۔ کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، کوئی یاد نہیں رہتا۔ حتیٰ کہ بعض اولیاء صالحین ایک وقت ایک لمحہ ایسا بھی ان پہ آتا ہے، ایک وقت ایک لمحہ ایسا بھی ان پہ آتا ہے کہ وہ اپنی ذات کو بھول جاتے ہیں۔ وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ میں کون ہوں، اولاد کو بھول جاتے ہیں، اولاد کو، کہ تم کون ہو؟ وہ کہتے ہیں میں آپ کا بیٹا ہوں۔ اچھا، اور یہ کیفیت کچھ لمحوں کے لیے، بعض اولیاء پہ کچھ دنوں کے لیے، بعض پہ کچھ مہینوں کے لیے، اور بعض کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ساری زندگی کے لیے۔ کیوں فرمایا؟ میری بات کی دلیل پہ غور کیجیے۔ کیوں فرمایا؟ جب تم نشے کی حالت میں ہو نماز کے قریب نہ آنا،
ला तक़रबुस्सलाह, क्यों? नशे की हालत में उसे अपने पराये की पहचान नहीं है, नशे की हालत में उसे रिश्तों की पहचान नहीं, वो नशे में है, उसे किसी चीज की पहचान है ही नहीं, तो नशे में है। जो अल्लाह की रात के नशे में है, जो अल्लाह की मोहब्बत के नशे में है, हर लम्हे अल्लाह ही अल्लाह उसके सामने है, तो वो भी अपने रिश्तों की पहचान भूल जाता है। आप महसूस करें, मौत के करीब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, पहचाने मैं कौन हूं? मौत। महसूस करें, जब बंदा मरीज हो जाता है, कुछ ज्यादा अलील हो जाता है, कुछ ज्यादा मरीज, ज्यादा अलील, या हालत इस्तिग़राक़ में उसे पूछते हैं मैं कौन हूं, क्योंकि उस वक्त वो दुनिया की सारी कैफियतें खो चुका होता है, वो दुनिया की सारी पहचानें खत्म कर चुका होता है, वो रिश्तों के सारे रिश्ते और रिश्तों के सारे ताने बाने उसके टूट चुके होते हैं। उस वक्त पूछते हैं कि मैं कौन हूं। और मजनून क्यों कहते हैं, पागल क्यों कहते हैं? उसे एक धुन लगी है कि दिन रात माल दौलत चीजें। एक दरुश कहने लगे मैं एक सराय में था, पहले दौर में सराय होती थी जहां मुसाफिरों और मुसाफिरों के काफिल, मुसाफिर और उनके काफिले आके ठहरते थे, पर मैं एक सराय में था। तो मुझे एक ताजर मिला, तो मैंने उससे पूछा कि क्या करते हैं? उसने कहा मैं रेशम का काम करता हूं, और मैं रेशम लाया हूं बुखारा से। मैं इस दफा देख के आया हूं कि वहां रेशम का बहुत काम है, ताशकंद में, बुखारा में, इसकी सारी पट्टी में रेशम का काम है, और खास तौर पर रेशम का काम इस फरगाना की पट्टी में है जहां बाबर पैदा हुआ, अंदीजान में, फरगाना में, बरगीलान में, कोकंद में। ये पट्टी में देख के आया हूं, रेशम की खड़ियां लगी हुई हैं, रेशम ही रेशम है। तो कहा मैं बुखारा से रेशम लाया हूं, फिर ये रेशम बेचूंगा, फिर मैं गंधक लूंगा, फिर गंधक बेचूंगा, मैं शीशा लूंगा, ज़ुजाज उसके बर्तन लूंगा, मैं ये बेच के फिर मेवे लूंगा, फिर मेवे बेच के मसाले लूंगा, दारचीनी, इलायची, छोटी इलायची वगैरह, और इसके बाद फिर मैं जिंदगी में इत्मीनान से जाके बैठ जाऊंगा। तो कहने लगा, मैंने पूछा अंतल मजनून, पागल हो? क्या नाम? कहा मैं पागल हूं। कहा किस पे? बैज़ा पे। कहा नहीं। कहा किस पे? कहा सफरा पे। बैज़ा कहते हैं सफेद को, चांदी। चांदी सफेद होती है, बोलो, और सफरा पिलाहट, पीला, सोना। कहा मैं सोने पे पागल हूं, दीवाना हूं, मुझे वो चाहिए। और कहा कि वो जिंदगी के इसी सफर में, लेकिन उसके सारे मकासद पूरे ना हुए, मौत अपना काम कर गए और मौत आ गई। उसके सारे मकासद पूरे ना हुए, मौत ने अपना काम कर लिया। तस्बीह और तस्बीह खाना, अल्लाह उसके हबीब आले रसूल, असहाब रसूल, औलिया सालेहीन हमें एक बात कहते हैं कि थोड़ा सा वक्त अपनी जात के लिए निकाल लें। इंसान की नजर ना एक ओहदे पे होती है, एक मंजिल पे होती है, एक मकाम पे होती है, और एक वक्त आता है कि वो ओहदा, वो मंजिल, मकाम मिल जाता है, यूं वो ओहदा जाता है, बंदा रिटायर्ड होता है, बस सारी चीजें उसके सामने से खत्म हो जाती हैं, मकसद जिंदगी खत्म हो जाता है। इसलिए रिटायर होने के बाद बहुत कसरत से लोग जल्दी मर जाते हैं, मकसद जिंदगी खत्म हो जाता है। जो रूह का ताजर है, जो मन का ताजर है, हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन, कुरान कहते हैं, जो रूह का ताजर है, जो मन का ताजर है, जो आखिरत का ताजर है, जो दुनिया की कायनात के निजाम का ताजर है, उसका मकसद जिंदगी खत्म नहीं होता, बल्कि वो रिटायर होने के बाद मकसद पे आया ही अब है। इनको उठा दो, वो आया ही अब है। वो कहते हैं कि मुझे अब फुर्सत मिली है और मैं इसी फुर्सत पे अपनी जिंदगी के दिन रात गुजारूं। दो चीजें ज़हन नशीन रखें।
ہمیشہ زندگی میں ساتھ ہوں گی. جب بھی آپ روح کی دنیا میں چلیں گے، جذبوں کی دنیا میں چلیں گے اور روح کے مسافر بنیں گے، جسے روحانی مسافر ہیں، جب بھی بنیں گے، ایک پوری طاقت آپ کی طرف متوجہ ہوگی. وہ طاقت ہے جنگ کی. ایک جنگ چلے گی اندر، ایک کشمکش چلے گی اندر. کیا پایا، کیا حاصل کیا، کیا ملا، اب تک کیا حاصل کیا، کیا ملا. وہ فلاں جگہ فلاں بندہ یوں پہنچ گیا، فلاں یوں پہنچ گیا، تجھے کیا ملا. ایک جنگ آپ کا انتظار کرے گی. لکھ لیں میری بات کو. اور اس جنگ سے ہر بندے نے گزرنا ہے، ہر بندے نے گزرنا ہے، ہر بندے نے. چھوٹا سا کوئی آپ کا تنکا ٹوٹ جائے گا، جوتے کی ٹھوکر لگے گی تو اندر ایک جنگ چلے گی. جب تو نافرمانی کی اور غفلت کی زندگی میں تھا، اس وقت تو تیرے پر یہ حال نہیں آیا. اب تو اللہ والا ہو گیا، اب یہ حال تیرے اوپر آ گیا. ایک جنگ چلے گی. اس کو چھوٹی چھوٹی چوٹیں ماری جائیں گے اللہ اس کے حبیب یا روح کی دنیا سے ہٹانے کے لیے. چھوٹی چھوٹی چوٹیں. کبھی کانوں میں آوازیں ڈالی جائیں گی دوست بن کے. ہر برق پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، دوست بن کے. اس کے کانوں میں چوٹیں ماری جائیں گے دوست بن کے. اور کہا جائے گا کہاں پھنس گیا، کہاں بکھر گیا. جہاں تعریف نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تسلی نام کا کوئی راستہ نہیں ہے، کہاں پہ. مجھے کئی لوگوں نے بتایا، کہنے لگے جب ہماری زندگی ہٹ کے تھی، گھر والے احترام کرتے تھے، معاشرہ احترام کرتا تھا، لوگ احترام کرتے تھے. اب ہماری زندگی میں جب روحانیت آئی ہے، لوگوں کا رویہ بدل گیا، لوگوں کا لہجہ بدل گیا، گھر والوں کا رویہ بدل گیا. لیکن یاد رکھیے گا، ہم نے اپنے راستے نہیں بدلنے، چاہے لوگ بدل جائیں. ایک اور مقابلہ نہیں کرنا. 2 راستے ہیں. ایک تقابل پہ نہیں آنا کہ ٹھیک ہے اگر تم ایسے ہو تو میں بھی ایسے ہوں. ایک تقابل نہیں ہے، مقابلہ. اور ایک استقامت. پہاڑ پہ بڑی آندھیاں آتی ہیں، بڑے طوفان آتے ہیں، بہت کچھ آتا ہے، پہاڑ اپنی راہیں نہیں بدلتا، پہاڑ اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا. یہ زندگی کے سفر میں یہ چیزیں آئیں گی اور لازم آئیں گی. آپ یوں روح کی دنیا کا سفر شروع کریں، روحانی مسافر بنیں، فوراً ایک جنگ شروع ہوگی. لوگوں کے منہ سے باتیں نکلنا شروع ہو جائیں گی. پاگل ہو گیا ہے، کیا ہو گیا تجھے. ایک صاحب کہنے لگے میں نے تسبیح پڑھ کے لے کے مسجد میں ذکر کرنا شروع کر دیا. میرے سامنے ایک حدیث تھی کہ اللہ کا اتنا ذکر کرو، اتنا کرو، اتنا کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہیں. میں نے ذکر کرنا شروع کر دیا، ایک کونے کو سنبھال لیا. نماز پڑھتا ذکر کرتا، اگلی نماز پڑھتا ذکر کرتا، قرآن پڑھتا، تسبیح پڑھتا، نفل پڑھتا، اعمال کرتا. ایک دن، 2 دن، ہفتے، 2 ہفتے کے بعد ایک بندہ آتا، السلام علیکم، ذرا دعا تو فرما دیجئے، میرا فلاں کام ہے، ذرا یہ بچے کو دم تو کر دیں، دعا کر دیں، بچے کو دم کر دیں. لوگ میرا احترام کرتے تھے. میں اٹھتا تھا یوں پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو جاتے تھے. میں راستوں میں جاتا تھا، گلیوں میں اگر صبح سے نکلتا تھا شام کو جاتا تھا، لوگ مجھے ایسے مڑ مڑ کے دیکھتے تھے. میں نے کہا اللہ سچا، اس کا حبیب سچا. اللہ سچا، اس کا حبیب سچا. لوگوں نے مجھے ابھی تک پاگل تو نہیں کہا، لوگ تو میرا احترام شروع ہو گئے ہیں. لوگ میرے احترام میں شروع ہو گئے ہیں اور میرا احترام بڑھ گیا ہے. یہ کیا ہے؟ کہا کہ کچھ ماہ کے بعد ایک صاحب میرے پاس آئے، اور مجھ سے کہنے لگے اکیلے بیٹھ کے اللہ کی تسبیح کرتے ہو، ذکر کرتے ہو، اگر اللہ کے حبیب غار حرا میں ایسے بیٹھے رہتے تجھ تک یہ تسبیح ذکر پہنچتا؟ کہ نہیں، میرے اللہ کے حبیب غار حرا میں ہی ساری روحانیت کی منزلیں طے کر لیتے تو مسجد میں ہوتا یا کہاں ہوتا. کہ اس نے مجھے سمجھایا تو ذکر کر، تسبیح کر.
یہی ذکر اور تسبیح اور روح کی دنیا کے سفر کی لوگوں کو بھی کہے. میں نے کہا بات تو ٹھیک ہے کہ لوگوں کو اگر میں نہیں کہوں گا تو اکیلی اپنی تسبیح ذکر کر کے تو میری ذات کو فائدہ ہوگا، میری ذات سے لاکھوں ہزاروں کروڑوں کو پوری انسانیت کو فائدہ تو نہیں ہوگا. تو کہنے لگے میں نے پھر کیا کیا، میں نے ایک وقت نکالا جو نمازی آتا تھا، نماز کے بعد میں بیٹھ جاتا تھا، اور جو نمازی آتا تھا ان کو کہتا تھا ذکر کیا کرو، کچھ وقت نکالا کرو، تسبیح کیا کرو. کہنے لگا بڑے احترام سے سنا، 1 دن 4 دن 7 دن. ایک دم مجھے ایک بندہ کہنے لگا تو تو فارغ اور پاگل ہے، ہم بھی تیری طرح فارغ اور پاگل ہیں. میں کہ صدقت یا رسول اللہ، یہ سمجھ آئی مجھے. اللہ تو سچا، تیرا حبیب سچا. تو تو پاگل ہے، ہم بھی پاگل ہیں. ہم بچوں کی روٹی کریں مسجد میں آئیں، تسبیح کریں، نماز پڑھیں. میں نے ان سے کہا آپ چلتے چلتے پڑھ لیا کریں. کہہ رہے بھائی بیٹھ جا. پہلے اس کونے میں بیٹھا تھا، پتہ نہیں کس پاگل نے تجھے پاگل بنا دیا ہے، وہاں جا کے بیٹھ. کہا کچھ شکست خوردہ ہوا، کچھ مجھے احساس ہوا. یہ کیا؟ پھر کہا نہیں، انبیاء نے تکلیفیں برداشت کی تھی. پھر میں نے نماز کے بعد کچھ 1-2 کو اور کہا، پھر اور کہا، حتیٰ کہ وہ میرا جو احترام تھا وہ آدھا ختم ہو گیا. آدھے لوگ کرتے تھے، آدھے ختم ہو گئے، اور آدھے لوگوں نے مجھے پاگل کہنا شروع کر دیا. جب بھی روح کی دنیا کا سفر شروع کریں گے ایک طاقتور جنگ متوجہ ہوگی، طاقتور ترین جنگ متوجہ ہوگی. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا. اس وقت وہ امیر المومنین تھے. امیر المومنین مجھے بچا لے، رو رہا تھا. کیا ہوا؟ کہا میں آپ کا دیوانہ تھا، آپ کی ذات کے لیے پاگل تھا، آپ کے بغیر مجھے کچھ نظر نہیں آتا تھا، میں نہ دیکھوں تو بے چین رہتا تھا، میری راتوں کی نیندیں دن کا چین خراب اور حرام ہوتا تھا اگر میں آپ کا جلوہ، آپ کی زیارت نہ کر لوں. لیکن اس وقت امیر المومنین میں جن حالات سے گزر رہا ہوں وہ حالات یہ ہیں کہ مجھے کوئی دنیا کی طاقت ہے جو آپ سے بدگمان کر رہی ہے، آپ سے میرا انقباض ہو رہا ہے، دل گھٹ رہا ہے، آپ کے سامنے آنے کو دل نہیں کرتا، آپ کی باتیں سننے کو دل نہیں کرتا. حتیٰ کہ آپ کے جو متعلقین ہیں، آپ کے جو ساتھی ہیں، ان سے بھی گریز کرتا ہوں. کہا کچھ عرصے سے یہ جنگ میرے ساتھ چلی ہے کشمکش کی. آخر کار اندر کی روشنی اور اندر کی آنکھ کھولی کہ کوئی طاقت ہے جو مجھے آپ سے بدگمان کر رہی ہے، وساوس میں ڈال رہی ہے، شک میں ڈال رہی ہے. کوئی طاقت ہے صحیح، مجھے بچا لے. آپ نے بڑا عجیب سا جواب دیا. اللہ ان ہستیوں کی قبروں کو نور سے بھر دے. یہ بڑا عجیب جواب دیا. فرمایا تو سچا ہے، تیرے بول سچا ہے، تو سچا ہے، تیرے بول سچا ہے. یہ سب کچھ بڑے بڑے کبائر، بڑے بڑے عظیم لوگوں کے ساتھ ہوا تھا. پھر فرمایا ایسا کر، کسی سنار کو میرے پاس لے آ، زرگر کو، جو سونے کو گلاتا اور کھپاتا، اس کو لے آ. تو اس نے کہا جی وہ کس لیے؟ فرمایا جو ہم کہیں کر لے. سنار کو لے آیا. آپ نے اسے بٹھا کے فرمایا اگر اندر کھوٹ ہو تو اس کھوٹ کو کیسے ختم کرتا ہے؟ اس نے کہا جی ایک کھٹالی ہوتی ہے، اس میں سونا ڈالتا ہوں، سونا ڈالنے کے بعد فلاں فلاں چیزوں کی اس کو آگ دیتا ہوں، پھر فلاں چیزوں کی چٹکی دیتا ہوں. لیکن چٹکی بھی اس وقت فائدہ دیتی ہے جب اس کو آگ لگے، اور آگ بھی ایسی لگے کہ چرخ کھائے، سونا گھومے آگ میں پگھل جائے. پھر چٹکی دیتا ہوں، پھر اس کا دھواں نکلتا ہے، پھر اس کو چٹکی دیتا ہوں اس دوا کی، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ کندن بن جاتا ہے. سونا جوہر سونا ہی ہوتا ہے، اس میں ایک رتی بھی کھوٹ نہیں ہوتا، ایک رتی بھی کھوٹ نہیں ہوتا. کہا ہم لوگ تمہیں، عجیب بات فرمائی، اللہ اکبر، ہم لوگ تمہیں جب اللہ کے حضور لے جائیں گے تو تمہارے اندر اگر کھوٹ ہوا تو اس کھوٹ کو ختم کرنے کے لیے جہنم کی آگ ہوگی.
ابھی اس ذہنی آگ سے، یہ ذہنی آگ میرے الفاظ ہیں، ابھی اس ذہنی آگ سے اپنے آپ کو سنبھال لیں. ابھی یہ جو ٹینشن سے گزر رہا ہے، بے یقینی کے مراحل، شک کے مراحل، وسوسوں کے مراحل، بدگمانی کے مراحل، لوگوں کی سنی سنائی باتوں پہ یقین کے مراحل، ان سے گزر جا اور اپنے آپ کو یقین کی طاقت اور یقین کی زرہ پہنا. یہ الفاظ ہیں. زرہ کے اوپر تلوار تیر اثر نہیں کرتا. یقین کی زرہ پہنا. دنیا کا کوئی وسوسہ، بدگمانی، شک تیرے اندر جگہ نہ پائے. یقین کی زرہ پہنا. ہم تیرا کھوٹ نکالنا چاہتے ہیں، تو کہتا ہے کھوٹ نہ نکلے. پھر فرمایا میں نے اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ تعالی سنا، فرمایا جس کو چھوٹی سی بھی تکلیف کوئی پہنچ جائے، اللہ قیامت کے دن اس کو احد پہاڑ کے بقدر ثواب عطا فرمائیں گے. میں تیرے درجے بلند ہو رہے ہیں اگر تو اس تکلیف کو برداشت کر اور اندر اندر جنگ جیت جا. اندر اندر جنگ جیت جا. آپ کہیں کہ روح کے مسافر بنے اور حالات جنگ میں سے بھی نہ گزرے، گزرنا پڑے گا. ہم نے کہا جی ہم نے جانا ہے حمص اور حلب شام میں. انہوں نے کہا وہ تو جنگ لگی ہوئی ہے، آپ نہیں جا سکتے. ہم نے تو جانا ہے. انہوں نے کہا جی اپنی ذمہ داری پہ جائیں، اور اتنے کی بس آئے گی، وہ آپ پیسے علیحدہ ہوں گے، وہ لے جائے گی، وہیں جائیں گے. ہم نے حمص بھی جانا ہے، حلب بھی جانا ہے. اس میں بڑے بڑے اہل بیت، بڑے بڑے صحابہ اور بڑے بڑے اولیاء، یہ پٹی وہی ہے ساری. یقیناً جگہ جگہ دیکھا، میلوں دیکھا، حالت جنگ تھی، حالت جنگ تھی. لیکن ان ہستیوں کے پاس ہم پہنچے. یہ حالت جنگ میں سفر طے ہوگا. یقین سے کہہ رہا ہوں، جتنے بھی وہ لوگ جو تسبیح خانے کی کسی نسبت کے ساتھ چل رہے ہیں، وہ کہیں جنگ نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا. صحابہ کے ساتھ ہوئی. سامنے حضور نے فرما دیا تھا اگر فلاں شہید ہو جائے تو جھنڈا فلاں لے لے، فلاں شہید ہو جائے جھنڈا فلاں لے لے، فلاں شہید ہو فلاں لے لے. اور یہ منظر میں کھڑا سامنے یرموک میں دیکھ رہا تھا. تو ایک صحابی خشک گوشت کھا رہے تھے، اور سامنے جنگ ہی جنگ ہے. اب ان کی باری ہے. ایک دم ایسے دیکھا کہ جھنڈا گرنے والا ہے، اور اس بندے کا ہاتھ شہید کر دیا تو اس نے دوسرے ہاتھ سے تھام لیا. تلوار کے وار سے اس کا ہاتھ جدا کر دیا، بازو. تو خشک گوشت کھا رہے تھے. منہ سے گوشت نکال کے کہنے لگے کیوں الجھتا ہے، کیوں ڈرتا ہے، کیوں جھجکتا ہے؟ مفہوم عرض کر رہا ہوں. چل، اگر بیویاں رکاوٹ ہیں تو ان سب کو 3 طلاقیں، غلام رکاوٹ ہیں وہ سب آزاد، مال رکاوٹ ہے سب صدقہ. کہنے لگے اب بتا بچا کیا ہے؟ بڑی بڑی ہستیوں کے ساتھ یہ حال آئے ہیں. اور پھر گئے اور شہید ہو گئے، اللہ کی راہ میں جان دے دی. روحانی مسافر بنے اور ہمارے کانوں میں آوازیں نہ اٹھیں، کیسے ہوگا؟ میں خود اس منزل کا 40 سال کا مسافر ہوں. 2024 میں میری روحانی سفر کے 40 سال ہوئے ہیں. 1984 سے 2024 میں طالب علم ہوں، آج بھی سیکھ رہا ہوں. گرتا پڑتا چل رہا ہوں، بھاگتا نہیں چل رہا، گرتا پڑتا ایسے چل رہا ہوں. اور گرتے پڑتے بھی اگر سفر طے ہو جائے پھر بھی کامیابی ہے. گرتا پڑتا چل رہا ہوں. یہ مراحل زندگی کا حصہ ہے. جنگ آئے گی. اپنوں کی شکل میں دوست، بڑا بہترین دوست ہوگا، ایسا موٹی سوئی کا انجیکشن لگائے کہ سی بھی نہیں ہوگی، لیکن ٹیکا اندر خون کے ذروں ذروں میں سفر کر جائے گا. خون کے ذرے ذرے میں سفر کر جائے گا. ایسا ٹیکا لگائے گا محبت کا، پیار کا. اور ایسا بدگمانی اور شک اور وسوسہ کبھی اندر سے کبھی باہر سے. یوسوس فی صدور الناس من الجنت، یہ اندر سے، من الناس یہ باہر سے. روح کے مسافر بنے اور لوگوں کے تانے نہ ہو. روح کے مسافر بنے اور ٹوکا ٹاکی نہ ہو. روح کے مسافر بنے اعتراض نہ ہو. روح کے مسافر بنے تنقید نہ ہو. روح کے مسافر بنے
घुटन ना हो, छोड़ जा, न जा मस्जिद, न कर सजदे, वजू के तोड़ दे कूसे। कैसे मुमकिन है? कैसे मुमकिन? ये बड़ों बड़ों के साथ ये हाल आया है और आएगा। और दुनिया माल और रूह की के मुसाफरत की नफी, इसमें कभी हाल नहीं आएगा। आएगा भी सही तो कहा तिजारत में उरूज सवाल होता है, घाटा नफा। मैंने कई ताजरों से सुना घाटा नफा ताजर का होता है। वहां अगर आएगा भी सही, वहां ये जहन में लाने भी नहीं देगा। इसके पास अंदर का जो बैठा है ना जालिम, इसके पास कई दलीलें होंगी, संभाल लेगा उसी वक्त। तिजारत में नफा आता है, घाटा आता है, 100 रास्ते 100 मुश्किलें आती हैं। तिजारत कैसे इसे है? नौकरी में बहुत कुछ सहना पड़ता है। मुझे कई लोगों ने कहा हमारा बॉस या हमारा बड़ा गंदी गालियां देता है, हमारे साथ बहुत ज्यादतियां करता है, ड्यूटी से बढ़ के काम लेता है, पर क्या करें। मैं मदीना मुनव्वरा में था तो मुझे एक साहब मिले, मुझसे कहने लगे कि मैं फलां जगह का रहने वाला हूं, मुझे इस वीजे पे लाए थे कि आपकी कुर्सी होगी और उसमें सिर्फ आपने कुछ चीजें दर्ज करनी है। यहां मुझसे ब्लॉक उठवाते हैं और तीसरी मंजिल पे ले जाते हैं, ये मेरे हाथ सारे चलनी है और मैं रोता हूं और मेरे हाथों पे मरहमें लगाता हूं। तो मैंने कहा फिर क्या करूं, करना तो है ना। वहां कोई बदगुमानी नहीं आएगी। जिंदगी में जितने भी आप मुलाजमतें देखेंगे, मुलाजमतों के दरमियान सख्तियां तलखियां आएंगी, कोई बदगुमानी नहीं आएगी। एक दलील बना के देगा और दिल पे मरहम लगा के ठंडक पैदा कर देगा और मन को मुतमईन कर देगा। कोई किसी किस्म की न मलामत आएगी, न परेशानी आएगी, न लोगों की तरफ से बातें आएंगी। एक दरवेश थे, वो कहने लगे कि मेरे पास एक बूढ़ी अम्मा आई कि मेरा पोता है, उसके लिए दुआ फरमा दे। तो कहा कि इस बूढ़ी अम्मा को मैंने कहा आप अपने पोते को ना हमारे यहां भिजवा दो, सुबह शाम महफिल होती है दिन में। कहने लगा नहीं, वो तो अभी पढ़ता है, बच्चा है, अभी तो उसके दिन नहीं है, ये तो बाल जब सफेद हो जाते हैं उस वक्त होता है। तो और फिर आपने अगर अपने पास रखा उसे, तो मैं उसे अगर दिन में बार बार ना देखूं, मेरा तो वो चैन वही है, मेरा तो सहारा वही है, मैं तो मर जाऊंगी। मैंने बड़ा कहा, लेकिन बूढ़ी अम्मा कहने लगी दुआ फरमा दें, लेकिन ये ना कहें। कुछ अर्से के बाद कहने लगी दुआ फरमाएं, उसको बाहर वाले मुल्क का वीजा मिल गया, 3 साल के लिए जा रहा है। मैंने कहा मैं दुआ नहीं करता। हाँ हजरत साहब, बाबा जी आप दुआ फरमा दें। कहना तो मर जाएगी। उसे पहली बात भूल गई थी अम्मा को, वो मर जाएगी। कहने लगे कहां मरूंगी, दुआ कर करके तो इसका वीजा लिया है, मैं कहां मरूंगी ना, तो मर जाएगी। उसने जब ज्यादा कहा ना, तो फिर मैंने उसे वो बात याद दिलाई, जब मैंने कहा था तो तू कहती मैं तो मर जाऊंगी। पहले से दलील तैयार होती है, लेकिन जब रूह के मुसाफिर बनेंगे, रूह की दुनिया के हम सफर बनेंगे, आपके साथ जंग ना छिड़े मुमकिन ही नहीं है। और वो जंग नहीं होती, वो बुनियादी तौर पे अल्लाह पाक आजमाता है, मेरा बंदा कच्चा है या पक्का है, मेरा बंदा कच्चा है या पक्का है। मैंने बड़ी मुश्किल से इसको रूहानियत का सफर दिया है, रूहानियत का सफर दिया है, बड़ी मुश्किल से मांग मांग के। अब इस सफर में आने वाले हर मुश्किल को ये किस अंदाज में लेता है, घबरा जाता है, अतरा जाता है, टूट जाता है, या कहता है नहीं ये सादत है मेरे लिए, मेरा अल्लाह मुझे आजमा रहा, कच्चा है या पक्का है। ये सफर का हिस्सा है, ये हमारे लिए जरूरी है। अगर इस सफर के हिस्से में अपनी जिंदगी में ये मंजिल नहीं आई तो समझ लो मैं कच्चा हूं। एक दरवेश के पास एक बंदा बैठा था, तो कहने लगा तुम भी यहां आते हो? जी मेरे तो साल से मुर्शिद खाना है। बैठे बैठे जब दोनों बाहर निकले तो कहने लगे तुम कहते मैं बहुत पुराना आता हूं, और तुम तो नए हो। कि नहीं मैं पुराना हूं। कहा फिर सोचो। कहा मैं पुराना हूं, इतनी जिंदगी मेरी गुजर गई। कहा मुर्शिद तुम्हें आप कह के बात कर रहे थे और बड़ी एहतराम से बात कर रहे थे, ये तो कच्चे घड़े के साथ होता है, पक्के घड़े के साथ तो नहीं होता। समझे? नहीं समझे?
جو گھڑا کچا ہوتا ہے اس کو بڑی احتیاط سے اٹھایا جاتا ہے، بڑی احتیاط سے رکھا جاتا ہے، بڑی احتیاط سے سنبھالا جاتا ہے، اور بہت احتیاط سے اس کو. اور جو پکا گھڑا ہوتا ہے اس میں وہ کچے والی احتیاط نہیں ہوتی. کہا تیرا برتن تو ابھی کچا ہے. میں مرشد کو دیکھ رہا تھا، وہ تجھ سے کس احتیاط سے بات فرما رہے تھے. تیرا برتن تو ابھی کچا ہے، تیرا برتن پکا نہیں ہوا. ایک سفر ہے زندگی کا. امام حسن فرمایا کہ چٹکی ڈالتا ہے یہ اور سونے سے کھوٹ نکال لیتا ہے. مرشد بھی چٹکی ڈالتا ہے کھوٹ نکالنے کے لیے. اس کو پھر اندر کا من کیا کہتا ہے؟ میری توہین ہو گئی ہے، میری توہین ہو گئی. مجھ سے ایک بہت بڑا افسر تھا کسی محکمے کا، پچھلی سے پچھلی حکومت کوئی حکومت تھی، اس میں کوئی وزیر بنا تھا. مجھ سے کہنے لگا جی ہم سارے صوبے کے بڑے افسروں کو اکٹھا کر کے نا جو گالیاں دیتا ہے سب چپ کر کے یوں بیٹھے ہیں، اس کے پاس اختیار ہے، ہم کیا کریں. مجھے اس کے الفاظ یہ یاد ہیں. اور پھر کہنے لگا کیا کریں، نوکری کے اتنے سال باقی رہ گئے ہیں، دعا فرمائے اللہ عزت سے پوری کروا دے. بہت زیادہ. اور کہا فجر کے وقت بلا لیتا ہے، سب کو کہتے ہیں فجر کے وقت آ کے یہاں بیٹھ جاؤ، اپنے محکمے کی رپورٹ لے آؤ. زندگی کے دنیا کے سفر میں کہاں سختی، کہاں تلخی، کہاں مزاج کے خلاف، کہاں من کے خلاف، کہاں طبیعت کے خلاف، کہاں جذبوں کے خلاف چوٹیں لگتی ہیں. اس کو کس انداز سے برداشت کرتے ہیں. اور تھوڑے سے ایسی ہلکی سی اگر ماتھے پہ بل بھی آتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کوئی بات نہیں، ان کا تبادلہ ہو جائے گا پھر دیکھا جائے گا، یا کوئی بات نہیں یہ ہم ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں نوکری میں یہ چیزیں ہوتی ہیں پر نوکری تو کرنی ہے نا. یہی مرحلہ جب روحانی منزل پہ اور روحانی سفر پہ اور روحانی دنیا پہ اور روحانی مقامات پہ اور وہ روحانی منزل جس منزل کو ہم طے کر رہے ہیں اگر آتا ہے، پھر ہماری سوچوں اور جذبوں کی کیفیتیں کیا ہوتی ہیں. میں اپنے آپ سے پوچھوں، میں بھی طالب علم ہوں، آپ بھی پوچھیں. یہاں اپنے آپ کو سنبھالنا پڑتا ہے، یہاں اپنے آپ کو سنبھالنا پڑتا ہے. جو امام حسن نے فرمایا کہ اپنے آپ کو سنبھال لے، آج کھوٹ نکلتا ہے نکال لے، ورنہ قیامت کے دن کھوٹ نکالنے کے لیے اللہ نے جو بٹھی بنائی ہے اور جو کھوٹالی بنائی ہے وہ جہنم ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے، آقا نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم میں تھوڑا سا جل کے پھر جنت میں چلے جائیں گے. یہ وہی ہوں گے جن کا کھوٹ دنیا میں رہ گیا تھا، جن کا کھوٹ دنیا میں رہ گیا تھا. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اپنے اندر کی من کی اصلاح کی فکر ہے، وہ کہتے ہیں کہ مرشد کی سختی ہے، تلخی ہے، یا ان راہوں کی سختی اور تلخی ہے، یا لوگوں کی طرف سے جو ان راہوں پہ چلتے ہوئے سختی اور تلخی آتی ہے. ان راہوں پہ چلتے ہوئے لوگوں کی طرف سے، معاشرے کی طرف سے اعتراضات آتی ہے. کہا ہم اس کو سہتے ہیں اور ایک بات پہ ڈرتے ہیں کہ اللہ ان راہوں سے کہیں محروم نہ کر دینا، ان راہوں سے کہیں محروم نہ کر دینا. ایک بات سے ہم ڈرتے ہیں، اللہ ان راہوں سے کہیں محروم نہ کر دینا. ہاں، ان آنکھوں نے کئی لوگوں کو دیکھا، ان آنکھوں نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ جن کے پاس صورت یہ ہوتی تھی جو مشورے کے لیے جن کا انتظار کیا جاتا تھا، پھر وہ لوگ نظر نہ آئے اور اللہ نے نظام عالم میں اور ترقی آگے کر دی. ہاں، اس کو کہتے ہیں اللہ سے استقامت مانگے. کیا مانگے؟ کیا؟ استقامت مانگے اللہ پاک سے، استقامت مانگے. اللہ پاک تو اپنے خزانے غیب سے استقامت عطا فرما. جنگ لگے گی، جنگ لگے گی، جیسے ہے لگے گی، کسی کو تھوڑی کسی کو زیادہ. اس جنگ لگنے کو حضرت بلال فرماتے تھے میرا اللہ دیکھتا ہے بلال کچا ہے یا پکا ہے. ہاں، بلال کچا ہے یا پکا ہے. جنگ کشمکش، میں اسے جنگ کہہ دوں، میں اسے کشمکش کہہ دوں، میں اسے کون سا لفظ کہوں؟ یہ ان راہوں اور ان مسافرت کے لیے ضروری ہے. میرا اللہ کہتا ہے یہ بندہ مجھے اور میرے حبیب اپنی منزل لے کے چلا ہے، تو میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے پھر میں تجھے اپنے پاس بلاؤں گا تو پاک صاف کر کے بلاؤں گا. اور ایسا پاک صاف، اب سنیں واقعہ.
जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में दुनिया आती थी, हर मिजाज के लोग आते थे, आती थी जाती थी। एक बगदाद का बहुत ही ज्यादा गुनहगार शख्स था, उसे अल्लाह ने दिल में डाला, उसके अंदर बहुत मशहूरियां थी, बाज खताओं की, बाज गलतियों की, वो भी जाने लगा। और एक बहुत बुजुर्ग था जो अल्लाह का वली था, वो कहने लगा अपनी इबादत तो करता हूं, किसी दरवेश की सोहबत बहुत जरूरी है। देखना मेरी तरफ, क्या जरूरी है? मेरी तरफ देखना, क्या जरूरी है? ये सोहबत ही से सहाबी बने हैं। सहाबी को जो लफ्ज कहते हैं ये सोहबत से बने हैं। अब चूंकि खत्म नबूवत के सदके नबी नहीं आएंगे तो सहाबी भी नहीं आएंगे, लेकिन सोहबत की बरकत क़यामत तक बाकी रहेंगी, सोहबत की बरकत। तो वो अल्लाह का वली भी हजरत के गोशाए तलामिजा में आके बैठने लगा, बैठता था, बैठने लगा, बैठने लगा। अब लोगों ने कहना शुरू किया, देखिए खुद नेक आदमी से यहां आने की क्या जरूरत है, यहां भी तो आके नेकी ही मिलेगी। और कुछ ने कहा, देखो ये अल्फाज मेरे हैं, 7 चूहे खा बिल्ली हज को चली, ये कहां का, सारे जहान को लुट के, सारे जहान को खा के अब यहां जो है ना अपने ऊपर दुर्वेशी का लिबादा ओढ़ने आया है। हालांकि उसकी नीयत ये नहीं थी, वो तौबा की नीयत से आया था, वो माफी की नीयत से आया था, वो इस्तिगफार और रुजू करके आया था। देखें ये कैसा है, ये कैसा है, ये क्या है। अब उन दोनों पे एतराज होने लगे, दोनों पे एतराज होने लगे। कुछ ज्यादा अरसा गुजर गया लेकिन उन्होंने आना ना छोड़ा। तो हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह ने सारी महफिल को एक दफा इजाजत दी और उन्हें बिठा लिया। दुर्वेश को बिठाया बाएं तरफ, खताकार को बिठाया दाएं तरफ, और फरमाने लगे मैंने आपको दाएं तरफ बिठाया है, इसको बाएं तरफ बिठाया है जानबूझ के। और फिर फरमाया मेरा जी चाहता है मैं तुमसे मुआनका करूं और तुम्हारे सीने में जो नूर इस्तिकामत है उसको अपने अंदर जज्ब करूं। बड़ी काम की बात कही है मैंने, अल्लाह मुझे समझा दे, आपको समझा दे, बड़ी काम की बात कही है। फिर सुनो, जो तुम्हारे सीने में, जो आप दोनों के सीनों में नूर इस्तिकामत है, नूरे जम जाना, सुम्मस्तकामू, कुरान कहता है जो जम जाएंगे ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उनके ऊपर फरिश्ते छांव करेंगे। ओहो, बड़े बड़े वादे हैं जम जाने पे, इस्तिकामत पे। हाल आए, हालात आए पर जम गए, हाल आए, हालात आए पर जम गए। कहा मेरा जी चाहता है, और कहा आप अगर इजाजत दें उस दुर्वेश से, फरमाया लोग इसको गुनाहगार कहते हैं, मैं नहीं कहता, मैं पहले सीना इससे लगा लूं। क्यों? इसकी कुर्बानी आपसे ज्यादा है, इसकी कुर्बानी उस दुर्वेश से ज्यादा है। तो उसको सीने से लगाया, बहुत देर तक लगाया, और वो चीखे मार के रोता रहा, और शेख भी आंसू थे। और बहुत देर के बाद ना अपने सीने में फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, इसके अंदर जो इस्तिकामत का नूर था, जमने का नूर था, अल्लाह ने मुझे अता फरमाया। और फिर दूसरे दुर्वेश को सीने से लगाया बहुत देर तक ऐसे ही, और फिर अहले महफिल को बुलाया। दूसरे दिन जब महफिल आए, ये सारा वाकया सुना के कहने लगे सारे गवाह रहना, इंशाअल्लाह अल्लाह मौत तक मेरा ईमान नहीं छीनेगा इन दोनों की वजह से। अजीब, कितनी अजीब बात है। अल्लाह मुझे मौत की इस्तिकामत, ईमान की इस्तिकामत देगा, और मौत तक इस्तिकामत के साथ अल्लाह मेरा ईमान चलाता रहेगा, क्योंकि मौत का पता नहीं, बड़े बड़े वलियों से, बड़ी बड़ी हस्तियों से पल में ईमान छिन जाता है। इनके इस्तिकामत को मैंने, नूर इस्तिकामत को जो दिल में जज्ब किया है, अब मैं मुतमैन हो गया हूं कि इंशाअल्लाह मेरा रब मुझे जो है मौत के वक्त कलमे से महरूम नहीं फरमाएगा और मेरा ईमान नहीं छिनेगा इनके इस्तिकामत की वजह से, इनकी इस्तिकामत। अब देखें, इबादत का नूर बिल्कुल है, खिदमत का नूर 100% है, तिलावत का, जिक्र का, तस्बीह का नूर है। लेकिन बहुत जुनैद बगदादी जैसी हस्ती, बहुत बड़ी हस्ती ने जो नूर हासिल किया दिल में, वो नूर इस्तिकामत लिया। नूर इस्तिकामत के हाल आए, आंधियां आई, तूफान आया, नागवारियां आई,
कानों में अनोखी बातें आई, और 100% यकसू होकर मंजिल पे चलता रहा और कहा कि ये मेरी सब इस्लाह के लिए है, ये सब मेरी तरक्की के लिए है, मैंने इंशाअल्लाह जम के दिखाना है। चलता रहा। इस पे इस नूर को कितनी बड़ी हस्ती हासिल कर रही है, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जैसी हस्ती इस नूर को हासिल कर रही है। छेड़छाड़ होगी, जंग होगी, छेड़छाड़ होगी, और पूछा जाएगा, और पूछा जाएगा, पूछा जाएगा। हाल सुना, हजरत हंजला सहाबी हैं, चीखते हुए जा रहे, हंजला मुनाफिक हो गया। एक बंदा मिला, इतनी बड़ी हस्ती कमली वाले के सामने मुनाफिक हो गया। कहा हुजूर के सामने बैठता हूं दिल की हालत और होती है, हुजूर से हट जाता हूं दिल की कैफियत बदल जाती है। अगले सहाबी ने कहा ये मेरे साथ भी तो है। अगला कहने लगा ये। हुजूर के पास जब पहुंचे तो हुजूर ने फरमाया, सारे अहवाल सुन के फरमाया, अगर तुम्हारी हालत वही रहे जो मेरे साथ है तो फरिश्ते भी तुमसे मिलें, मुसाफा करें, लेकिन फरमाया ये कैफियतें बदलती रहती हैं। और मुहद्दिसीन ने लिखा है ये कैफियतें क्यों बदलती हैं, इसलिए अगर कैफियत एक रहे तो फिर तो आप फरिश्ते हैं, फिर तो आप फरिश्ते हैं। फरिश्ते की एक कैफियत रहेगी, हमेशा इबादत करेगा, तस्बीहां करेगा, नमाज करेगा, नूर ही नूर होगा, उसके अंदर कोई दूसरी कैफियत होगी नहीं। फिर अल्लाह पाक जल्ला शानहू इंसानों को कहता जाओ जन्नत में फरिश्तों के खादिम बनो ना, फरिश्ते खादिम होंगे। बोले कौन खादिम होगा? सारे बताएं, सोने वाले भी जागने वाले भी ना, अभी नहीं बताया। हाँ, फरिश्ते खिदमत करेंगे, कब्र में फरिश्ते खिदमत करेंगे, इस बंदे के जनाजे के साथ फरिश्ते चलेंगे, इसकी बंदे की रूह लेने के लिए फरिश्ते गुलदस्ते आएंगे, इस बंदे के खादिम फरिश्ते होंगे, यह फरिश्तों का खादिम नहीं होगा। इस जंग की वजह से, इस कशमकश की वजह से अल्लाह इसको फरिश्तों का मखदूम बनाएंगे, अल्लाह इसको फरिश्तों का पीर बनाएंगे। तो ये जंग लगेगी। जब भी जंग लगे ना तो मेरा आज का पैगाम याद आ जाए, और हमने जीतना है या हारना है। अल्लाह से मांगना भी है, अल्लाह से मांगना भी है, और अपने आप को अपने हाल पे नहीं छोड़ना। मेहनत हिम्मत, मेहनत हिम्मत, मेहनत हिम्मत, चलते रहना, चलते रहना, आजिज बन के, आजिज बन के। पुराना इंसान सिफात से होता है, सालों से नहीं होता। वही पुराना होता है जिसके अंदर सिफात खत्म हो चुकी होती है, और वो अपने आप को पुराना कहते हैं। एक दुर्वेश है, वो फरमाते हैं, लोग कहते हैं हम पुराने पुराने हैं, मैं पुराना तो हमसे फिर ज्यादा शैतान है। पुराना तो इंसान सिफात से होता है, वही सिफात बढ़ती जाती है, पुराने से पुराना तर होता जाता है, और वही सिफात घटती जाती है, नया आगे बढ़ जाता है, ये पीछे रह जाता है। सिफात, सिफात। और वो सिफात में एक जंग भी आएगी उसमें, और कशमकश भी आएगी उसमें, और ये जिंदगी का सफर भी आएगा उसमें। उसमें ये सफर आएगा, जांचा जाएगा, परखा जाएगा, देखा जाएगा, हर चीज को जांचा जाता है। हमने ये मुद्साब बनाते हैं तो हमने कहा जी इसका कॉपर का लिबॉर्टरी से टेस्ट होगा कि ये जो तांबा है खालिस है, 100% है, उसका टेस्ट है कि इसमें कितनी मिलावट है। लोग तो हमसे खालिस की उम्मीद रखेंगे। हर चीज को जांचा जाता है, जिंदगी में कोई चीज है उसको जांचा जाता है। तो इसीलिए हमारे ईमान को अल्लाह, हमारी इस्तकामत को, हमारे जज्बे को, हमारे इश्क को अल्लाह जांचेगा। और जांचने के लिए क्या होगा, कुछ थोड़ी सी जंग लग जाएगी। अब हालात की नागवारियों की, कभी वसवसों की, कभी शक की, कभी दोस्त बन के इसको बेहतरीन महफिल में डोज देगा लाजवाब, और इसको सच्ची रूह की राहों से जुदा करने की भरपूर कोशिश करेगा। अब इसी जंग को जीतने का नाम विलायत है। बस इसी जंग को जीतने का नाम विलायत है। एक और लफ्ज बताऊं, इसी जंग को जब बंदा किसी रूह की दुनिया का मुसाफिर है, रूहानी मुसाफिर है, जैसे आप हजरात तस्बीह खाने की निस्बतों के साथ चल रहे हैं, आपका दिल मुतमईन है कि मैं भी, सफर भी सच्चा है, सफर की राहें भी सच्ची हैं, ये सब सच्ची राहें हैं,
दिल मुतमईन है। इस मुतमईन दिल को गैर मुतमईन करने के लिए जो जंग शुरू होती है, जो उसको जीत जाएगा वही दिल मुतमईन है। यही है ना दिल, असल दिल के अंदर जो इत्मीनान है आपका कि मैं बिल्कुल सच्ची राहों पे चल रहा हूं, और सच्ची राहों पे चलते हुए इधर उधर से कंकर, धूल, नागवारियां, सर्दी गर्मी, बारिश चीजें आएंगी, तो ये दिल मुतमईन है, ये बिल्कुल मुतमईन दिल है। इस मुतमईन दिल को गैर मुतमईन करने के लिए वसवसे डाले जाएंगे, शक डाले जाएंगे, और अंदर से जंग शुरू होगी। लेकिन जो बंदा इस मुतमईन दिल को लेके चला कि मेरा दिल मुतमईन है, ये रूह का सफर बिल्कुल सच्चा है, और मैं इंशाअल्लाह इस रूह के सफर को नहीं छोड़ूंगा, बल्कि रूह के सफर के छुड़वाने वाले को हराऊंगा और खुद नहीं हारूंगा इंशाअल्लाह। कहें इस मुतमईन दिल के पर वादे हैं, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईन, इस मुतमईन दिल पे वादे हैं। और इस मुतमईन दिल को जन्नत के दरवाजे सारे, कितने दरवाजे हैं जन्नत के? कितने? 8 दरवाजे जन्नत के पुकार पुकार के कहेंगे इस मुतमईन दिल को, इस मुतमईन दिल को इस्तकबाल होगा, इस मुतमईन दिल को चूमा जाएगा, इस मुतमईन दिल की रूह को जन्नत के गिलाफों में उठाया जाएगा। और इस मुतमईन दिल की जब दुआएं अर्शों पे जाती हैं तो फौरन फैसले करवा देता है। और जो गैर मुतमईन दिल है, जिसके अंदर वसवसे, शक, बदगुमानियां डाली गई हैं, उसके फैसले आसमानों के ऊपर नहीं जाते। इंशाअल्लाह सफर मुतमईन दिल के साथ करेंगे, और हल्की फुल्की छेड़छाड़ जंग होगी तो जीतेंगे, हारेंगे नहीं। अल्लाह से मांगेंगे भी सही और मेहनत भी करेंगे, मांगेंगे भी सही, मेहनत भी करेंगे। और ये रूह का सफर इंशाअल्लाह ताला मौत तक का रहेगा, और मौत तक के रूह का हम सफर एक दूसरे के साथ रहेंगे। राहें नहीं बदलेंगे, रास्ते नहीं बदलेंगे। अगर कोई हमें राहें बदलने के लिए मजबूर कर रहा, दूसरे लफ्जों में मुतमईन को गैर मुतमईन कर रहा, तो उससे मुकाबला नहीं करेंगे, उसका इकराम होगा, उससे भी समझाने की भरपूर कोशिश करेंगे। अगर वो समझना नहीं चाहता तो अपनी राहों को हम खराब नहीं करेंगे, अपनी राहों को मुसाफरत में रूहानियत के मुसाफिर इंशाअल्लाह रहेंगे ना। ये आज का हमारे कश्फुल महजूब के सबक का खुलासा है। अल्लाह जज़ाए खैर दे हजरत पीर अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह अल मारूफ दाता साहब को, जिन्होंने ये हमें सफर आज 1000 साल पहले ये जिंदगी के सफर दिए, सबक दिए, और ये जिंदगी की सच्ची राहें दी। इंशाअल्लाह हमेशा सीखते रहेंगे। और बल्कि मैं तो यूं कहूंगा, आज की ये जो दर्स और महफिल है, ये जो भी आपका प्यारा हो और उसको सुनवाएं। मैं भी बार बार सुनने का मोहताज, आप भी मोहताज हैं। खुद भी आज की इस महफिल को, कश्फुल महजूब को खुद भी बार बार सुने, नेट पे मौजूद, और अपने दोस्तों को मेमोरी कार्ड में, मोबाइल में, किसी शक्ल में उनको कहें यकसू हो के सुने। हम सब याद दहानी के मोहताज हैं, इतनी जरूरत है याद दहानी। अल्लाह पाक ने अपने हबीब को अर्शों में बुला के नमाज का हुक्म दिया और नमाज दे दी, लेकिन याद दहानी के लिए अल्लाह ने फरमाया उसके हबीब ने कि एक ऐसा मुअज्जिन हो जिसकी आवाज ऊंची हो, 5 वक्त नमाज की याद दहानी, 5 वक्त याद दहानी इतनी जरूरी है। ये मुअज्जिन याद दहानी करा रहा है, असल में याद दहानी हमें इतनी जरूरी है कि 5 वक्त मुअज्जिन याद दहानी करवाता है, तो हम याद दहानी के मोहताज हैं। कोई बंदा ऐसा उसके दिल के अंदर अगर जंग लगी है और वो बेचारा हार जाए और रूह की सफर को छोड़ दे, उसका नुकसान हो गया। उसकी खैरखाई का जज्बा हमारे अंदर हो, खैरखाई का जज्बा हो। किसका जज्बा हो? खैरखाई का जज्बा हो। तो इंशाअल्लाह आज की इस महफिल को अपने दोस्तों में फैलाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और बहुत ज्यादा फैलाएंगे और मुसलसल इसको फैलाएंगे। अल्लाह पाक हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए। आइंदा इसमें आजम का जो दम होगा वो 16 फरवरी बाद नमाज फजर होगा, इतवार। ये इसलिए आज दोपहर के हुआ मौसम की वजह से। 16 फरवरी बाद नमाज फजर इस जो है वो दम होगा। सरसों के बीज का अमल जो है मुट्ठी भर चापर 16 जनवरी इंशाअल्लाह इसी जुमेरात को होगा। नक्शे यार गार यार मजार इसी जुमेरात में होगा। और तालीमी मैदान में कामयाबी और नस्लों के वक्त और नसीब के लिए 3 जुमेरातें बड़ी अहम शुरू होने वाली हैं।
وہ जुमेरातें हैं 6 تا 20 फरवरी, 6 फरवरी से लेकर 20, ये 3 जुमेरातें नस्लों के बख्त नसीब मुकद्दर के लिए। और 10वीं रूहानी क्लास 16 फरवरी एतवार तस्बीह खाने में होगी। बहुत नायाब सदरी राज अमलियात तिलिस्मात। और शब बारात तस्बीह खाने में गुजारें, बहुत बरकत है। दम का डब्बा पहले ले लिया करें, इसमें बहुत चीजें बरकत वाली होती हैं, उनसे बहुत फायदा हासिल किया करें। अब इंशाल्लाह हमारा जो अमल है हिफाजती नूरानी रूहानी और एटमी दीवार के आसमानी जिस्मानी जमीनी आफात तूफान से हिफाजत के लिए ये एक हिफाजती नूरानी रूहानी ऐसी एटमी दीवार है जो आपके इर्द गिर्द बलाओं आफतों को दूर रखे, मुसीबतों परेशानियों को दूर रखे, जादू जिन्नात असरात बंदिश नजर बद को दूर रखे। ये ताकतवर अमल है जो हर कशफुल महजूब में कराया जाता है। इसके बारे में लोग बहुत इंतजार करते हैं, बहुत इंतजार करते हैं। ये सर पे हाथ रखेंगे अपना, अपने पूरे निजाम का, सारे खानदान का, पूरी उम्मत का, और तस्बीखाना और तस्बीखाने के सारे निजाम की हिफाजत, किफायत, किफालत, बरकत, रहमत, आफियत का तसव्वुर करके मेरे साथ पढ़ेंगे। या हाफिज़ो या हफीज़ो या रकीबो या वकीलो या सलाम, या हाफिज़ो या हफीज़ो या रकीबो या वकीलो या सलाम, या हाफिज़ो या हफीज़ो या रकीबो या वकीलो या सलाम, या हाफिज़ो या हफीज़ो या रकीबो या वकीलो या सलाम, या हाफिज़ो या हफीज़ो या रकीबो या वकीलो या सलाम, या हाफिज़ो या हफीज़ो या रकीबो या वकीलो या सलाम, या हाफिज़ो या हफीज़ो या रकीबो या वकीलो या सलाम, या हाफिज़ो या हफीज़ो या रकीबो या वकीलो या सलाम, या हाफिज़ो या हफीज़ो या रकीबो या वकीलो या सलाम, या हाफिज़ो या हफीज़ो या रकीबो या वकीलो या सलाम, या हाफिज़ो या हफीज़ो या रकीबो या वकीलो या सलाम। ये हाथ दिल पे फेर लें, बदन पे, जिस्म पे। बहुत ताकतवर अमल किया, चंद लम्हों का अमल, और आपने अल्लाह के 5 हिफाजती नामों के जरिए अपनी अपनी नस्लों, अपने माल, अपनी जान, अपनी इज्जत, अपनी आबरू, इन चीजों की किफायत की, इन चीजों की किफायत की, अल्लाह की हिफाजत में दे दिया। अब लोग कहते हैं कि दिल पे उंगली रख दें और मेरा दिल, मेरा कल्ब जारी हो जाए और दिल नूरानी हो जाए, नेकी को चाहने वाला हो जाए, रूह की दुनिया आबाद हो जाए, शक वसाविस बदगुमानियां, डिप्रेशन, टेंशन, जहनी जिस्मानी बीमारियां दूर हो जाएं, तो दिल पे उंगली रख के, बाएं तरफ दिल है, दिल पे उंगली रख के पहला कलमा पूरी तवज्जो देकर, पूरा ध्यान देकर, पूरी यकसुई के साथ पहला कलमा। और ये अमल वो है जो आखिरी वक्त में फिर यही अमल इंशाअल्लाह कलमा नसीब करवाएगा। ये अमल वो है, पहला कलमा पढ़ेंगे मेरे साथ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, 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 इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और ये कलमा आप अल्लाह के पास अमानत रखवाएं। या अल्लाह, ये कलमा जो मैंने पढ़ा तेरे पास अमानत है। अल्लाह, जिस वक्त मेरा आखिरी वक्त होगा, मेरी बहुत कशमकश अजीब होगी, मुझे अपने ऊपर कोई बस नहीं होगा, मैं बेबस होऊंगा, अल्लाह मुझे ये मेरा कलमा लौटा देना। मेरे पास कई वाकयात कि अल्लाह, अल्लाह से बड़ा कोई है अमानतदार? जो अल्लाह खयानत को नापसंद करता है तो अमानतदार कैसा होगा? तो इंशाअल्लाह ताला, और अपने मरहूमीन को कलमा दिया करें, हदिया दिया करें। जब भी मरहूमीन याद आए, अपने प्यारे याद आए, उन्हें कलमा पढ़ के हदिया किया करें। कभी अपने मरहूमीन को ना भूला करें, कभी ना भूला करें, कभी ना भूला करें। अब आप कुछ चीजें तस्बीह खाने में दम के लिए साथ लाए हैं। नमक पर दम, जो हर दफा रोजाना तस्बीह खाने में पड़ा रहता है, लोग ले जाते हैं और तस्बीह खाने में
اور پوری دنیا میں دم کا انتظار کر رہی ہے. آپ کو انفرادی دم بھی ہوا، اب اجتماعی دم بھی ہوگا. یہ پوری دنیا کے ساتھ دم ہوگا، اور یقین کے ساتھ دم ہوتا ہے، بڑا نفع ہوتا ہے. سر جھکا کے اللہ کی طرف دھیان کر کے، اور اللہ کی طرف توجہ کر کے، سر جھکا کے اللہ کی طرف دھیان کر کے، اللہ کی طرف توجہ کر کے، اور اپنی مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفوں کا پورا تصور کر کے اس دم میں شامل ہوں گے. الحمدللہ الحمدللہ. اب شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ ہے، اور اس کے بڑے کمالات ہیں. جب سے ہم نے یہ عمل شروع کیا ہے، دعاؤں کی قبولیت، دعاؤں کی قبولیت، دعاؤں کی قبولیت، برکات کا حصول، غیبی نظام کا متوجہ ہونا، اس کے اندر اس کی بڑی تاثیر اور بڑا دخل ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کی اور آپ کی نسلوں میں کہ ہاتھ کبھی منگتے نہ بنے، سوالی نہ بنے، اور ان ہاتھوں میں سدا دولت اور رزق ایسے برسے جیسے بارش برستا ہے، تو حجویری محل میں چلا گاہوں کی خدمت ہو رہی ہے. خوش قسمت لوگ ہیں وہاں، وہ پتلی پرانی اینٹیں لگا رہے ہیں. اس چلا گاہوں کی خدمت کو چند دن چند ہفتے وہاں خدمت جا کے کریں. بہت حیرت انگیز خدمت ہے، ان قریب ختم ہو جائے گی، پھر زندگی بھر پچھتائیں گے. تو ہم ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ پڑھتے ہیں. آپ اول آخر 3 دفعہ درود شریف، 1 دفعہ الحمد شریف، 3 دفعہ قل هو اللہ بسم اللہ کے ساتھ یہ پڑھ کے ان کی روح کو ہدیہ کریں. پھر شجرہ پڑھتے ہیں، اور پھر مراقبہ اور دعا کرتے ہیں. اللہم صلی علی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی بحرمت حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، حضرت حسن بصری، حضرت حبیب اجمی، شیخ عبد الواحد، شیخ فضیل بن عیاض، شیخ ابراہیم بن آدم، شیخ داؤد طاہی، شیخ معروف کرخی، شیخ سری سکتی، شیخ جنید بغدادی، شیخ ابو بکر شبلی، شیخ ابو علی بلخی، شیخ ابو تراب، شیخ ابو العمر عمر، شیخ حضرت جعفر، حضرت عبدالعزیز، حضرت عبد الواحد، حضرت ابو عبداللہ حفیظ، حضرت حسن، حضرت ابو سعید، حضرت ابو سعود، حضرت ابو الفرح، شیخ علی بن احمد، شیخ ابو اسحاق، شیخ ابو الحسن، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، شیخ ابو النفع، شیخ ابو الفتح، شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ سارا ہدیہ ان ہستیوں کو اور شیخ ابن عربی کو ہدیہ کر دیں، اور جو کلمہ پڑھا ہے وہ بھی ان کو ہدیہ کر دیں جو کلمہ پڑھا ہے. اب بیٹھ کے مراقبہ کریں گے. مراقبہ دل کی عبادت ہے. اس کو روزانہ ابھی تھوڑی دیر مشق کریں گے. روزانہ اپنے گھر میں اس کی 5 منٹ 10 منٹ مشق کر لیں.
पहले आदत बनाएं, फिर एक वक्त आएगा इंशाल्लाह इबादत बन जाएगी। पहले आदत बनाएं, एक वक्त आएगा क्या बनेगी, क्या बनेगी, इबादत बन जाएगी। ये इबादत बन जाएगी और इंशाल्लाह मुराकबा होगा। मुराकबे के बाद दुआ, वो हजरात जो 3 दिन का रूहानी चिल्ला लगाने आए थे उनके लिए भी दुआ है और बाकी आने वाले सब के लिए भी दुआ होगी इंशाअल्लाह ताला। अजान होगी और 10 मिनट के बाद फिर जोहर की नमाज होगी। तो अभी हम मुराकबे में बैठेंगे तवज्जो के साथ। तसव्वुर क्या होगा, जरा इस तसव्वुर को गौर से समझें। अर्श इलाही से नूर मेरे दिल पे आ रहा और मेरा दिल अल्लाह अल्लाह कह रहा, बस ये तसव्वुर। अर्श इलाही से नूर, अल्लाह की अर्श से नूर मेरे दिल पे आ रहा और मेरा दिल क्या कह रहा। इसको दिल ही दिल में दोहराएं, दिल ही दिल में दोहराएं, इसकी आदत बना लें। एक वक्त आएगा इबादत बन जाएगी, इबादत बन जाएगी, इबादत बन जाएगी। तो डूब के, सर झुका के, पूरी तवज्जो से दिल के अंदर के हर तसव्वुर को खत्म कर दें, हर ख्याल को खत्म करें। डूब के इस तसव्वुर में डूब जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। आमीन। या वलल अव्वलीन व या खैरल आखिरीन या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या अजवदल अजवदीन या ज़ल जलाली वल इकराम। रब्बना ला तुआखिज़ना मिन सूइ अमालिना वला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमना। अल्लाह हमारी हाज़री कबूल फरमा, बरकतों और खैरों का ज़रिया बना, मुश्किलें हल फरमा, नाकामियाँ दूर फरमा। अल्लाह इस्तिकामत का नूर अता फरमा। अगर हमारे पाँव फिसल भी गए हैं, हम इस्तिगफार करते हैं, तौबा करते हैं, ऐ अल्लाह हमें इस्तिकामत दे दे और इस्तिकामत का नूर दे दे और बरकत दे दे और बरकत का नूर दे दे, आफियत दे दे और आफियत का नूर दे दे। अल्लाह हमारी मुश्किलें हल फरमा, नाकामियाँ दूर फरमा, हालात की सख्तियाँ तलखियाँ ख़त्म फरमा। बस इस दर से जोड़े रख, जोड़े रख, जोड़े रख और अपनी ज़ात से जोड़े रख। हमारी दुनिया भी बेहतर और आखिरत भी बेहतर फरमा। जितनी तेरी बंदियां बंदे यहाँ दूर परे से चल के आए हैं और दूर परे बैठे हैं, सबकी हाजतें पूरी फरमा, सबकी मुश्किलें हल फरमा, सबकी परेशानियां दूर फरमा, सबकी सख्तियां ख़त्म फरमा। आफियतें 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 अता फरमा। आमीन 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 बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।